你也来？嗯？
มึงเชื่อกูเล่นกับมึงอยู่เหรอฮะเล่นละครให้เก่งเนี่ยหลอกกูซะไปไม่เป็นเลยแต่ต่อไปมึงจะเล่นละครกับกูเนี่ยจดเช็คเคียมสะอาดด้วยแหกตาดูซะคลิปวิดีโอเนี่ยผมดูมาหลายครั้งแล้วที่ผมโหลดลงมือถือเพื่อที่จะได้ดูหลายรอบเวลาผมดูทุกคลิปพวกนี้ทุกครั้งผมโคตรมีความสุขเลยเดี๋ยวมึงลองเล่าให้กูฟังสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันผมก็ไม่รู้นะอยู่ๆวันหนึ่งมีคนส่งคลิปนี้เข้ามาที่อีเมลผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาผมตอบกลับเข้าไปเขาก็หายไปเลยเพราะคุณไปสืบดูเองนะครับมึงแต่งเรื่องกับพวกกูเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมลงไม้ลงมือไปนี่ก็เพราะว่าผมโมโหที่คุณโกหกผมขอโทษด้วยนะจริงๆคนที่ได้รับการเสียหายมากกว่าเนี่ยก็เป็นเขานี่แหละลูกสาวที่น่ารักและสวยเสียชีวิตก็เพราะถูกจิรายุเขาทำลายจนเขาต้องเลือกที่จะฆ่าตัวตายและกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะทำลายจิรายุได้จริงๆถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้เป็นตำรวจเนี่ยผมก็จะทำแบบคุณผมก็ต้องแก้แค้นให้ลูกสาวของผมเหมือนกันต่อให้จิรายุมันจะหนีไปสุดขอบโลกผมก็จะหามันให้ได้จิรายุก็ควรที่จะได้รับการลงโทษนะแต่คนที่คุณชนเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะถูกไหมแล้วจากที่เราไปสืบมาเขาไม่ได้ฆ่าจิรายุด้วยซ้ำเรามีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุคนที่คุณชนเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาก็เหมือนทีน่านี่แหละเขาได้รับการเสียหายโดยที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรและตอนนี้พ่อแม่ของเขาก็มาและผมคิดว่าพ่อแม่ของเขาก็เหมือนคุณเหมือนกันเขามีลูกแค่คนเดียวแต่วันนี้เขาต้องเสียลูกของเขาไปและต่อจากนี้เขาก็คงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านบางชีวิตเหมือนคุณไม่จริงเขาเป็นคนฆ่าเขาตกลงกับผมแล้วเขาเป็นผู้เจ้าของจิรายุเขาให้ผมฆ่าเขาให้ผมจนเขาให้ตายถ้าเกิดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเขามีวิธีเป็น100 แบบจริงเขาบอกผมว่าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายแต่มันเป็นเรื่องยุ่งยากเขากลัวพ่อแม่เขาและเพื่อนๆจะเสียใจ
เขาเลยให้ผมช่วยเขา โดยให้ผมชนเขาตาย แบบเนี้ยเขาจะได้ประกัน เอาให้พ่อแม่เขาด้วยคลิปวิดีโอเนี้ยเขาส่งให้ผมเองนะ หลังจากที่นาเกิดเรื่อง จิรายุมันก็เพ่นไปเลย ผมลาออกจากงาน เพื่อตามหาไอ้สเลวนี้ 5 ปีต่อมา ผมได้ยินข่าวไอ้จิรายุมันมาที่กรุงเทพ ผมก็ตามมาที่กรุงเทพ ตลอด 5 ปีมานี้ ตอนกลางวัน ผมหาไปทั่วทุกซอกมุมของกรุงเทพ ตอนกลางคืน ผมก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ตลาดกลางคืนมาทุกที่ อะไรอ่ะอ๋อขอโทษครับ ขอโทษครับ ขอโทษจริงๆครับจำคนผิดครับ โอ๊ยมึงทำอะไรวะสู้ซ้ำๆแบบเนี้ย ขอโทษครับ กูเนี่ยตั้งคือมาทำงานที่นี่ ไม่ใช่ทำอย่างนี้ ขอโทษครับ แล้วผมยังเอารูปมันขึ้นเว็บไซต์ใต้ดิน 5 ปีผ่านไป ก็ไม่ได้อะไรเลย ผมกังวลว่าจะอดทนต่อไปไม่ไหว ผมเตรียมพร้อมที่จะไปพบที่นา จนเมื่อเดือนที่แล้ว มีวันหนึ่ง คนคนหนึ่ง ติดต่อผมผ่านเว็บไซต์ใต้ดิน ส่งภาพจิรายุให้ผม2-3 ใบ ผมตกใจมาก ผมขอที่อยู่จิรายุจากเขา เขาบอกให้ผมรอ แล้วจะติดต่อกลับมา ผมก็พยายามที่จะขอที่อยู่จากเขา เขาก็ส่งภาพจิรายุให้ผม แล้วบอกให้ผมรอ จนถึงคืน5 วันก่อน จู่ๆเขาก็ติดต่อผมกลับมา เขาบอกว่าจะช่วยผมฆ่าจิรายุ จะจัดฉากให้เป็นการถูกพิษโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เขาขอให้ผมฆ่าเขา โดยทำให้เป็นอุบัติเหตุทางจราจร แบบนี้เราทั้งสอง ก็บรรลุเป้าหมายกันทั้งคู่ และจะไม่ถูกสงสัยอะไรเลย ผมตอบตกลง เขาบอกว่าจะอัดคลิปตอนฆ่าจิรายุให้ผม ยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ตอน 11:30 ของวันถัดไป ก็ขับรถไปที่ทางม้าลายที่ 4 ถนนสุขุมวิทย่านอารี ผมจะเจอผู้ชายใส่ชุดสูทสีดำ ในมือถือดอกเบญจมาศสีขาว นั่นก็คือเขา
喂，今天啊，我们重新审讯了撞死刘小雨的那位司机问人。吉拉雨当年害死了他的女儿。什么？问人交代，刘和问人在暗网上交易，刘帮助他杀吉拉雨，他帮助刘自杀，所以他撞死了刘，交换杀人。喂，今天，不可能！我不相信刘会杀人。很遗憾，我们已经掌握了所有刘和问人的聊天记录。那这些聊天记录可以发给我看看吗？很遗憾，不可以。哦，对了，根据泰国的法律，嫌疑人死亡之后不能再追究任何刑事责任。但是因为刘是被撞死的，所以他的家属可以向肇事者提出民事赔偿。我会推荐一个律师给你，到时候你可以和他一起帮助刘的父母一起处理这件事情。好，谢谢你。但是我相信，刘不是嫌疑人。要不这样吧，我等会发个东西给你，你好好看看。สวัสดีค่ะเชิญทางนี้ค่ะ 我马上发给你，先这样吧。一，凶手熟悉蜜蜂的习性；二，凶手知道死者是红绿色盲，分不清红色和绿色；第三，凶手知道死者最近是被蜜蜂蛰过。这3点可以用一句话概括，就是凶手对死者是非常的熟悉，或者是认真研究过。第4点呢，凶手在林梅蜂房出现过，并没有惊动任何人。第5点，我推测，我只是推测啊，死者死得这么惨，那么凶手对死者仇恨是非常大。尸体的解剖结果呢，也证明了景天的判断，死者呢也是因为蜂毒超敏反应死的。这几点基本上可以给凶手画像。第1点不好说，但2、3、4点，我觉得啊，最符合的就是死者的新婚妻子孔雪了。啊，可能第5点也同样符合，是咱们还不知道而已。毕竟以死者的年纪，都给他当爹的了。你这是偏见。他倒是有可能。不过你们的这个思路啊，就是属于抖机灵的思路，这是偷懒的思路啊。听今天孔雪的语气啊，他好像并不确定知道死者是红绿色盲啊，但是他可以装不知道嘛，对吧？那倒是。哎，所以啊，我们询问了一下蜂房的工作人员，他们说至少前天在这个帐篷里的照明灯还是用红布裹着的。是一个工作人员呢，还是几个工作人员背靠背说的呀？我们要连这点都不知道，我们就别跟人家干了。3个背靠背都这么说，所以我们把前天和昨天在蜂房当班的全部工作人员，以及这2天民宿的全部客人，啊，都列了一个名单。大约多少人？不到20人，加上孔雪。啊，当然咱们排查范围肯定要比这个名单大。我们正在排查这2天没有留宿但出入过这里的人。哎，蜂房里边有没有监控？有，但都是对着死者那些蜂巢雕塑作品的，而且视角都很窄，应该只是为了死者方便观察蜂巢进度的。另外，办公区和民宿的监控录像还在排查当中，是吧？是的。我发现你们有时候这个抖机灵的思路还真是条思路。那当然。所以啊，我们已经把孔雀请回来了。这偷懒啊，是人的本性啊。行，人都来了，你们俩跟我去会会他啊。行。
这边请。请喝水。谢谢。这么晚了，把你给请来，辛苦了啊。不会，不然我在家也睡不着。那个地方现在也没有办法待了，我准备等案子结束以后就把它卖了。据你所知，你先生得罪过什么人没有啊？得罪过什么人？他在朋友圈里还是挺受欢迎的，他的作品在客户圈里反响也不错。要是非说得罪什么人的话，我倒是听他朋友说他挺爱出风头的，不过也不会因为这个杀人吧？他怎么个爱出风头法啊？搞艺术的嘛，创作就是为了表达，为了表现。我觉得爱出风头很正常，不然搞什么艺术呢？对。哎，那你也是艺术专业的啊？我是园林设计专业，算是林业和艺术的跨界。您现在在给您先生做经纪人？是。你们是在怀疑我吗？我们怀疑在现场出现过的每一个人。那你们唯独不应该怀疑我。他是我的新婚老公，我是他的新婚妻子，我们才刚刚登记，连酒席都还没有办，我为什么要杀他？酒席办不办不重要，登了记就有法律关系。他死了，他又没有直系亲属，存款、艺术品，包括林梅凤房的都是你的了。酒席也省了。你这刚毕业就结婚了，确实着急了点儿。我想你是不太了解现在的新婚姻法吧？大学期间就可以结婚。年轻就是好，可以随时开始新生活。真是可笑，就因为我们是老夫少妻是吗？你们警察现在都这么庸俗吗？在案子没有侦破之前，我们警察有怀疑任何人的权利，包括你。这说话注意点分寸啊！疑罪从无，忘了？是，不好意思，姑娘。其实我们对大家伙的私生活一点都不关心，除了跟案件有关系啊。今天请你来呢，也是想了解更多的线索啊，能够帮助我们呢早日找出谋杀你先生的真相。除非你不想。你这年轻小伙子说话也没个轻重的啊，不好意思。姑娘，你再好好想一想，你先生真的没有得罪过什么人吗？搞艺术的嘛，这个情感经历会比别人更丰富一些。那怎么个丰富法啊？欠了很多风流债啊？算吧，我也是跟他好了之后才慢慢知道这些的。不过他毕竟比我大这么多，跟我在一起之前的事情，我也不想计较了。哎，那你跟他好之前有男朋友吗？这个你们也要管吗？不是管，是了解。有。他叫李月，是我的大学校友，比我高3年级。不过我们分手之后就没有再联系过了。分手多久？半年多。半年多也没有多久嘛。您是色盲吗？我不是。那您跟这个李月说过林梅峰是色盲吗？我忘了。再想想。我真的忘了。你们怀疑他？跟您说了，我们只是了解一下。姑娘，那作为你前男友，你觉得他是不是你先生得罪的人呢？
真拿你们这帮钢铁直男没办法。那老夫少妻怎么了？这种事情多了去了。再说了，老夫少妻就没有真感情了，偏见。你啊，就是传说中的道德婊。李小娇，不对，还在呢。我们这不也是为了工作吗？要不然谁愿意了解他那点私事啊？拿干眼睛里。没事吧？没事，这叫什么？这叫井无压力不出油，人无压力轻飘飘，你懂吗？哎，我跟你们说啊，我觉得啊，孔雪这条线还真算个捷径，最起码给咱们提供了情杀的可能性啊。所以你们下边的排查呢，重点要注意和死者以及孔雪有过男女关系的人，尤其是这个感情经历这么丰富的死者啊。哎，对了，在第5条后边画个括号，写上情杀。一会儿你吃完赶紧写。哎，对了啊，还有啊，排查的时候要注意你们的方式方法，不要给别人的家庭带来不必要的麻烦啊。明白，明白。恭喜你啊，都干上私家侦探的活了。你别美，这活你也得干。要咱们就从李月开始入手，都查，把刘志一块带上啊，齐头并进啊。喂，能吃。没问题，让他上来吧。好。我肖哥，你兄弟来了。几点了？在这干嘛来了？我去接他。行。交换杀人？玩的够高的。晴天，那你是怎么想的呢？我还是坚持我一直的判断，师兄他不会杀人的。那他不可能是自杀吗？这个我不好说。那你真的很了解你的师兄吗？您不相信我？那你相信你那些泰国警察朋友吗？景天，你看啊，如果按照你所说的，警察掌握了全部的聊天记录，还有死亡视频，那我觉得你应该调节一下你自己的心态了，那就需要得面对事实了。我就是想和您说这件事情。我师兄他是中国公民，所以不管他杀没杀人，他的死毕竟不是意外，他是被人蓄意撞死的。所以我在想，我们能不能申请2国联合办案？这样那些聊天记录是不是我们也可以看到？景天，你先听我说啊，不管最后的真相是什么，只说明一点：你师兄的死并不是因为你来到他的身边，也不是因为你倒霉体质造成的呀。所以说，你不要太内疚，更不要去钻这个牛角尖儿。这根本就是两码事儿。景天，算了，你们不帮忙就拉倒，这件事情我自己想办法。景天，你这景天，景天，我送他，送到住的地方啊。韩景天，不是，哎，这样，你去查一查，跨国联合办案都需要哪些手续？是。经理，哎，来了。怎么就你一个人啊？马里奥呢？他先走了。我们现在2班倒，白天是他，晚上是我。他这是约会了吧？白天上班，晚上谈恋爱？没有，最近实验室找来的人很多，包括很多外地的同行。他晚上基本上都在跟同行们碰其他案子的案情。这其实是好事儿，说明我们搞的这个专业越来越受重视了。那确实是好事。哎，我那些教室搞出什么名堂没有啊？还没有。琛。
我觉得你可能还是不太了解法医昆虫学。那我肯定没有你和马里奥了解了。别动，小心有毒。是逗我玩呢？这些便携潮解瓶里面装都有氰化物，都是标好号登了记的。真的？昆虫在缺氧的环境下慢性死亡，会分泌出大量的体液，会破坏它们的完整性，不利于观察。把它们装进这些小瓶子里面，将它们快速杀死，反倒会更好保存它们的形态。看来我对法医昆虫学确实不太了解。法医昆虫学主要研究的是节肢动物与尸体之间在尸体腐烂期间发生的各种相互作用，以此来推断死亡时间。这具烧焦了15年的尸体，用马里奥的话来说，已经是几节木炭了，所以法医昆虫学对于它已经没有太大的意义了。懂了。你为什么那么执着于这具尸体啊？这是当年我老爸在当探长的时候经手过的一起案子。当时发现他的时候，现场很奇怪，除了一顶帐篷，现场什么都没有。这么多年来，除了知道她是一名女性，通过骨龄判断年龄大概在40岁左右，也就一直没有其他的信息了。她也成了我老爸的一个心病。每一次我去看她的时候，她都会跟我絮叨。我在想啊，怎么说她也曾经活在这个世界上，还活了40来年，我真的不相信她会一点信息都没有留下。她要死得那么惨，她一定在等着有一天，我们可以为她申诉。但其实我也知道，这都已经过了15年了。要是你们都没办法，那就真没办法了。过几天我派人把她运走吧。原来我们的想法一样，那你还是把它继续留在这儿吧。你不是说法医昆虫学对它没有什么作用吗？也许法医人类学可以，我想试一试。你说的对，他死得这么惨，我们一定要帮助他。那我就不搬了。本来也没说让你搬啊。好。马里奥什么时候回来？他一般回来都挺晚的。那我们走吧。不等他了。不等了，那家咖喱蟹每天就这么几份，晚去的话一下就没有了。哇，听着就很好吃啊！那我换个衣服，马上走。走吧。嗯。尝尝。嗯。阿老白。阿老喂。超啊。超。真厉害！我跟你说，吃的这方面我来推荐肯定做不了。哦，这你先说了。多吃一点啊。嗯。吃饱了跟你说点正事。不用吃人说正事儿。是这样的，你还记得撞死刘小雨那个司机吗？记得啊。他的女儿也算是吉拉雨害死的。他和刘小雨在暗网上接上了头，刘小雨提出帮他杀吉拉雨作为交换，他帮助刘小雨自杀，所以他才会在那个时间出现在那个地方撞死了刘小雨。确定吗？我们已经拿到全部的聊天记录了。那你和景天说了吗？说了。他怎么说？他依然坚信刘小雨是清白的，但他跟我要了聊天记录，你也知道这是不允许，所以我才会来找你。我怕景天他胡思乱想，会不会过于偏执的太……这么重要的事情怎么不早说啊？
你不用请我吃饭，你可以说啊。他是我男朋友，又不是你男朋友，真服了。那我这顿饭是不是白请？秦玲，喂。你在外头？啊。小肖哥送我回师兄家了。哦，那就好。你也在外边？啊，我和瓦拉里洛在外面。啊，我猜到了。哎，对了，我问你件事情啊，你能看到那些聊天记录之类的证据吗？不可以，就算我可以看，也不能告诉你。嗯，我明白。景天，你先不要着急。我没有着急，也没有激动。我问过师兄的父母，他们说压根儿从来没有听师兄说过在泰国买保险的事情，在中国也没有。所以我觉得那个司机很有可能是在说谎。是，但是有可能是他虽然没有买，但是他为了说服问人才这么说的。可能，我只是说可能啊。景天，你就那么相信师兄啊？嗯，我能感受到师兄这段时间一直过得挺挣扎的，但他也很坚强。我感觉他心里有很多很多的话想要说出来，所以我觉得他不会自暴自弃的。不管怎么样，景天，你一定要调整好心态。我们现在都很担心你。你们都放心吧，我没事的，我的心态很好，而且我现在的心态根本都不重要，最重要的是要还师兄的清白。那就好。景天，你千万不能出什么事儿啊，不然我可以申请回国陪你待几天。不用了，真的不用，你就放心吧。在为师兄搞清楚真相之前，我是不会出事儿。就算事情搞清楚了，你也不能出事儿啊！别忘了，你还要带我去看月亮的偏正光呢，你还要带我去我们想去的地方呢。偏正光我们看不到，只有圣甲虫才能看见。我不管。好，我这边有小乔哥他们呢，你要照顾好自己。你也放心，马里奥和瓦拉里洛会照顾我的。好，早点休息。好，拜拜。他怎么说？他说他没事儿，他现在最关心的是刘的清白。他觉得刘还有很多心里话没有说，是不会自暴自弃去自杀的。那祖宗，你能告诉我咱到底要去哪儿吗？去师兄家。不是你师兄家，你给我个地址啊！我这绕了半圈，这对不起，我忘了，我给你导航啊。你快点的。曹稀碎，我。李院儿，你是李院儿？警察，跟我们走一趟。我这像样。
起来，抖起来。哎 ，1 2， 再来，注意自己的眼睛。1 2， 抖起来。好，再来一遍。3 4 5， 眼睛。哎，走，抖起来，抖起来。哎，对，抖起来。2 3 4 5。同学们，咱们今天的课就到这儿。有什么问题，咱们在线上交流好吗？好的。大家辛苦，再见。再见。什么叫感情经历丰富？他就是道德败坏，乱搞男女关系，彻头彻尾的一个渣男。你们两个喝茶还是喝咖啡啊？谢谢刘阿姨，我们就不喝了。叫什么阿姨呀？叫大姐。是，她年龄小，叫姐姐。不好意思啊，姐姐。姐，我也先不喝了，咱们先聊正事儿。你们是怎么找到我的？我们调了一下她手机里的聊天记录，我们把聊天记录中暧昧女性的对象列成了一个名单，您是其中时间最早的一个。他是怎么死的？算是被蜜蜂蛰死的吧。我之前在手机上看到过一群蜜蜂围着他转的视频，装神弄鬼的。您看，是这个吗？是啊，就是这个。你说他用这套把戏，不知道骗了多少女人，还天人合一，这下看，老天爷收了他吧。您知道林梅峰是色盲吗？知道啊，红绿色盲。我们刚认识不久，我就知道。我涂的红指甲油，他非要说是灰绿色的，连红绿灯都分不清，所以他从来不开车。那您还知道他其他什么事儿吗？唉，这个林梅峰的故事啊，还真挺励志的。我认识他的时候，他就是搞这个室内装潢的，心气儿高，想搞纯艺术。当初我都劝他了，你一个红绿色盲，搞什么纯艺术啊？可他不甘心啊。10几年下来，还真成了雕塑家了。他那些蜂巢雕塑，我去看过，实话说，还真苍拙，分不清他是红绿色盲了。这怎么说呢？他这种搞法，我觉得就跟他做人一样，鸡贼。让开！让开！黑平，继续，你跑你的，你别管我。真不是我干的，不是你干的，你跑个溜啊！啊！让，反正不是我干的。行了，咱俩找个暖和的地方，慢慢聊。走。林梅峰在感情上和他做人做事一样鸡贼。他在勾引女人之前都是盘算好了的，哪些女人容易下手，成本又低又容易脱身。后来我发现啊，他一直对有妇之夫下手，他对女人很有一套。关键是，他让你感觉，你就是那个最特殊、最有魅力的。
可是事后你发现，他都是为了骗你上床。这些女人还蒙在鼓里，以为自己遇到了知音，遇到了爱情。等你一旦动了真情，他就开始对你若即若离，开始准备脱身。哎，你们年轻人可别学他啊，是要遭报应的。看到没有？他可是遭了报应。是，我们俩是那个老实人，老实孩子，老实。男人的嘴，骗人的鬼。刘姐，您一直还和他有联系吗？没有，你们不是看了聊天记录吗？我跟他分手就断了联系。其实说实话，我那个时候有丈夫，就是没孩子。我也想着跟他真心过来着，可谁成想，这隔三差五就有人打上门来。后来我细品，你说他这个人是不是极度的自卑？他把勾引女人作为他的战利品，作为他保持自己的自信。那您丈夫还在？在国外，我们俩离婚，他就出国了。那您就没再找了？找什么找？男人都一个德行。你们俩老点儿，也一样。那孩子呢？刚才不是说了没要孩子？这一个人，不是挺好吗？是，潇洒。我还不是最惨的那个。我听说，有的女人因为他自杀，有的女人因为他出了车祸，搞得家破人亡。你们说，这个林维峰，他是不是死的活该？省得留在人间继续祸害。这么要命，还真看不出来啊。活该。怎么样？这屋还算暖和吧？给你拿条新的。谢谢。说吧，都哪件事不是你干的？哪件事都不是我干的。那你还跑？哦，看来孔雪都跟你说了呗。是，孔雪是跟我说了，这老林头是个色盲，那不代表什么都是我做的呀。人家才多大就叫老林头？那他跟我比是不是老头？这么嫉妒恨人家，还说不是你干的？老话说得好，杀父之仇，夺妻之恨，不共戴天。那是您的认知，我就觉得这么肤浅的女人夺走就夺走了呗。再说了，这一周我都在出差，我哪有时间做爱啊？不，你们查去。我们会查，不用你管。哎，你觉得孔雪跟这个老林头感情咋样？感情啊？他哪儿来的感情啊？这老林头不就是个骗子吗？孔雪跟他比，那就是一小白兔，一骗一个准儿。我都了解过了，这老林头他就是个老色棍，到处骗炮，还不挑食，是个女人就行。我把他这些丑事啊，全都跟孔雪说了，聊天记录我也拿到了。我可我怎么说他都不信，就像被 PUA 了似的。我能怎么办啊？所以你就杀了他？我没杀，你别总绕我行吗？你是农大毕业的，学的是农药环境毒理学专业，还这么恨死者，又知道死者是色盲，你说你没杀，你觉得我们能信吗？您这是诛心之论。反正我没杀，先拉倒。行，那你就再好好想想你杀没杀，有的是时间。想好了告诉我。你去哪儿啊？哎，我这还有工作呢。坐下，老实点。不是，我还得还房贷呢。我这工作新找的，我新找的工作。
经过这几天的走访，发现这个林梅峰就是个花爷，他这辈子在女人这块就没闲着。结合走访得到的一些情况，他死于情杀的可能性还真比较大，所以咱们选择这个方向作为突破口，相对靠谱。这几天我们可真是遭了不少罪。哎，几个大老爷们儿想尽各种办法套人家男女关系那点事儿，哎，有几个差点就要挠我们。说正事儿呢，刘志，赶紧的啊！我汇总了一下大家这几天的工作成果，按时间线大致捋了一遍曾经与死者有过感情纠葛的女性，除了死者的未婚妻以及前男友李月之外，又找出了10位建议重点关注的人选。哎，李月现在什么情况？还在羁押，正在核实他提供的不在场证明。刘志，你接着说。这10位女性中，除了这位，其余的9位呢都有共同的点，都是在原有家庭存续期间与林梅峰有染，并且被发现之后呢，对原有家庭以及当事人的个人声誉造成了极大的影响。这3位现在已经重组家庭了，有的已经要了小孩，他们的前夫呢分别去了国外。这2位在事发之后不久就和丈夫举家搬离到了别的城市。经了解呢，家庭关系还是比较稳固的。这3位在事发之后就和丈夫离了婚，目前一个人生活，生活状况还可以。这位是因为交通意外死亡，孩子也跟着一起走。不过丈夫倒是没有重组家庭。最后这一位虽然是单身，但据说也是因为林梅峰而自杀身亡的。有什么共同点吗？有，除了2位已经去世的女性以外，没法了解，剩下的所有人都知道林梅峰有红绿色盲症。他们什么时候和林梅峰开始有不正当的男女关系的？最早的是10年前，最近的就半年前。不过这10年，林梅峰基本上都是同时不少于3名良家妇女有着关系，也就是说，这些女性和林梅峰在一起的时间往往都是相互重叠的。看来这个林梅峰还真是不死不足以平民愤。哎，这2个过世的女性什么时候出的事儿？大概是5年前。年前。哎，这样，你们大家伙呢有什么想法可以说啊？谁先说说？这样，哎，你不是说目前这个突破口比较靠谱吗？啊，那你先说呗。哎，从情杀的这个可能性考虑，第一，至少咱们现在知道有多少人是因为这个原因恨他的，对吧？去世咱可以先放放，已经出国的很简单，查一下出入境记录就行了。第二，剩下的无论是单身还是有配偶的，都按照作案时间排查一下他们的行动轨迹，包括他们的配偶。第三，这么筛一遍之后，剩下的嫌疑人和现有的林梅峰房的监控视频比对一下，看看能有什么收获。另外，那个孔雪，我觉得还是不能轻易放弃，毕竟她同时具备情杀和谋夺财产2种动机，有可能。那按这么说的话，那很有可能是那个孔雪和李月合谋啊，完全有可能。哼，你们这一个个的还都挺明白的啊！来吧，开始干活了。那孔雪那儿开始布控。得嘞。你好，我是305。与君歌一曲，请君为我倾耳听。五花马，千金裘，胡马将出换美酒，与尔同销，万古愁。好事。宋教授，每次跟我们聚会的时候，开心了，就会给我们吟唱这首诗。
惨了，想通了，想通了。我相信啊，宋教授在天之灵看见我们有今天这样的成果，一定会非常高兴、非常欣慰的。好，来，咱们集体喝一个，为了大功告成，干杯！为我们的老师干杯！静之。